Hello students, today we are going to start the fourth lesson which is named Three Questions. A thought came to the mind of a certain king. ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ. He thought he would never fail in anything if he knew three things. ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਫਸਟ, the right time for an action. ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ. ਸੈਕੰਡ, the right people to listen to. ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹੀ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ. ਐਂਡ ਥਰਡ, the most important thing to do. ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. The king sent messengers throughout his kingdom. ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੇਜੇ. He promised a large sum of money to anyone who would answer these questions. ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ. Many wise men came to the king with their answers. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ. But their answers were all different. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and follow it strictly. ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Others said it was impossible to decide in advance the right time for everything. ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ. Therefore, the king should notice everything and do whatever seemed necessary at that particular time. ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Yet others said the king should have a council of wise men to tell him the right time for every action. ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਸਕੇ. Some others said the king must have magicians. ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. Only magicians could look into the future and tell the right time for an action. ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਾਦੂਗਰ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ. Equally different were the answers to the second question. Some said the right people for a king to listen to were his advisors. ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਨ. ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ. Others said his soldiers were most important for him and so on. ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ ਆਦਿ. To the third question, some said the most important thing was sense. To the third question, some said the most important thing was sense. ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਵਿਗਿਆਨ ਸੀ. Others said it was warfare. ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸੀ. Still others said it was religious worship. ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਹੈ. All the answers were so different that the king was not satisfied. ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ
ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਗੇਵ no one any reward, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। Now he decided to seek the advice of a certain hermit who was known for his wisdom. ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। This hermit lived in a wood which he never left. ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। He met none but common people. ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। So the king put on very simple clothes. ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ। Before reaching the hermit's hut, ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ he got off his horse. ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। He left the horse with his bodyguard and went on alone. ਉਹ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਨਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। The hermit greeted the king and continued digging. ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। The hermit was old and weak. ਸੰਨਿਆਸੀ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। As he worked, he breathed heavily. ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ। The king went up to the hermit and said, O wise hermit, I have come to know from you the answers to 3 questions. ਰਾਜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। How can I learn to do the right thing at the right time? ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? Who are the most important people for me? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? And what affairs need my first attention? ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? The hermit listened to the king but said nothing. ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ। He went on digging. ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। You are tired, said the king. ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ। Let me have the spade and dig for you. ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Thanks, said the hermit. ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। He gave his spade to the king and sat down on the ground. ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated the questions. ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 2 ਟੱਕ ਪੁੱਟੇ, ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਏ। Still the hermit gave no answer. ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। He stood up, stretched out his hand for the spade and said to the king, You can rest for a while and let me work.
ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਹੀ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੋ। ਬਟ ਦ ਕਿੰਗ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗਿਵ ਹਿਮ ਦ ਸਪੇਡ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਡਿਗਿੰਗ ਫਾਰ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਦ ਸਨ ਹੈਡ ਗੋਨ ਡਾਊਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਟਰੀਜ਼। ਸੂਰਜ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਦ ਕਿੰਗ ਸਟੱਕ ਦ ਸਪੇਡ ਇਨ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਸੈਡ, ਓ ਵਾਈਜ਼ ਹਰਮਟ, ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਨੋ ਦ ਆਨਸਰ ਟੂ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਅਖੀਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨਨ ਟੂ ਗਿਵ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਬੈਕ ਹੋਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਲੇਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਕਮਸ ਸਮਵਨ ਰਨਿੰਗ, ਸੈਡ ਦ ਹਰਮਟ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦ ਕਿੰਗ ਟਰਨਡ ਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਸਾ ਅ ਬੀਅਰਡ ਮੈਨ ਰਨਿੰਗ ਟੁਆਰਡਸ ਦੈਮ। ਰਾਜਾ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡਸ ਵਰ ਪ੍ਰੈਸਡ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਜ਼ ਸਟੋਮਚ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਬਲੀਡ ਵਾਜ਼ ਫਲੋਇੰਗ। ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਨ ਹੀ ਰੀਚਡ ਦ ਕਿੰਗ ਹੀ ਫੇਂਟਡ ਐਂਡ ਫਿਲ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਹਰਮਟ ਰਿਮੂਵਡ ਦ ਮੈਨਜ਼ ਕਲੋਥਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ ਅ ਲਾਰਜ ਵਾਊਂਡ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਸਟੋਮਚ। ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖਿਆ। ਦ ਕਿੰਗ ਵਾਸ਼ਡ ਐਂਡ ਕਵਰਡ ਦ ਵਾਊਂਡ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡਕਰਚੀਫ ਬਟ ਦ ਬਲੱਡ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਸਟਾਪ ਫਲੋਇੰਗ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਧੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦ ਕਿੰਗ ਡਰੈਸਡ ਦ ਵਾਊਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਦ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਟਾਪਡ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦ ਮੈਨ ਫੈਲਟ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਆਸਕਡ ਫਾਰ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਡਰਿੰਕ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ। ਦ ਕਿੰਗ ਬਰੌਟ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਗੇਵ ਇਟ ਟੂ ਹਿਮ। ਰਾਜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਦ ਸਨ ਹੈਡ ਸੈਟ ਐਂਡ ਦ ਏਅਰ ਵਾਜ਼ ਕੂਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਸੀ। ਦ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਹਰਮਟ ਕੈਰੀਡ ਦ ਵਾਊਂਡਡ ਮੈਨ ਇਨਟੂ ਦ ਹਟ ਐਂਡ ਲੇਡ ਹਿਮ ਔਨ ਦ ਬੈੱਡ। ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਮੈਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਲੇ ਕਿਊਟ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਦ ਕਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਟਾਇਰਡ ਬਾਈ ਦ ਡੇਜ਼ ਡਿਗਿੰਗ। ਰਾਜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਲੇ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ ਐਂਡ ਸਲੈਪਟ ਆਲ ਨਾਈਟ। ਹੀ ਲੇ ਡਾਊਨ ਔਨ ਦ ਫਲੋਰ ਐਂਡ ਸਲੈਪਟ ਆਲ ਨਾਈਟ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਨ ਹੀ ਅਵੋਕ ਹੀ ਸਾ ਦ ਬੀਅਰਡ ਮੈਨ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਹਿਮ। ਜਦ ਉਹ ਜਾਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਗਿਵ ਮੀ, ਸੈਡ ਦ ਬੀਅਰਡ ਮੈਨ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਵੌਇਸ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
I do not know you, and there is nothing to forgive you for, said the king. ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਸਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੈਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਓਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।